Yeah. famous names. Do you remember the famous names? Who were the famous Uh, pirates? Christopher Columbus, Vasco da Gama, whom we are known as a heroic person, but they are really pirates of the world, not really as pirates, not only pirates, but also they slay many innocent people all over the world. Yes, yes, and there were other names who were allegedly said to be the Yeah. criminals. William Kidd, Captain Kidd, as they say, Blackbeard, Zook Ruffy, and Annie Bonny, who was the first female pirate from recorded history, and Calico Jack Rackham, who was hanged by the Britishers, I think. Yeah, And after that period, yes, after that period, there are many nations try to rob many precious wells from those countries who are full of who have natural resources, like as Olandas, Daces, who came to in this nation, like as Bangladesh, India, to rob, to thief all kinds of precious resource. I think so. all right, yes. So, can you remember the fact how piracy was eradicated from the Indian Ocean or this route? Uh, at this moment, I can't recall, sir. Sorry. Yes, do you remember that when the English after the Portuguese, Arabians were using the route 2 millennia before the Portuguese came in. Using the roots, yeah. Yes, yes. But And later the Dutch came in and the Mogs, the Arakanese, as they say, the Mog pirates, along with some Portuguese, they were actually heavily attacking the ships along the routes. But when the English came, they wanted to do business. So, for their own interest, they started clearing up the coasts and they were hunting down pirates. They were awarding those who were hunting the pirates. So, that's the golden age of piracy ended. And do you remember the place where piracy existed more than others? What is the famous uh, place name? It was uh, referenced or mentioned in the article we read in our previous session. really forgot, sir. Caribbean, Pirates of the Caribbean. The name came from there. The Paris Caribbean, Caribbean, yes, the Caribbean islands. Kevin Island. Yes, the Caribbean islands were their what to say stronghold during those days. All right, thank you so much for having this recap. So, after learning about the history of maritime piracy and the connection with our country and our sea, they were actually infesting the waters from Calicut to Chittagong's Calicut, I think Bombay. They had their territories from Bombay to Chittagong port. It was pirate infested, but right now, as we can see, it is centered on some vulnerable areas in the shipping routes, as we were discussing in our previous session. That you said that geopolitics act is at play because the government of Somalia is not that much in control. So this is what happening. So we're Actually, gonna they are not trying to control the pirates of Somalian, and that's why they are out of control, and they're beyond of control. They are trying to rob any very big ship like of the world, like as USA ships, Bangladesh ships, and most of the revenue of those piracy, the government took the facilities from those pirates. yes, yes, I think that might be the case. Yeah. So let's move towards our today's segment. We are going to read about work vocabulary, and later we're going to move towards the part where we are going to discuss on a passage regarding to work. And Miss Mitu has joined us. Miss Mitu, good evening. How was your day? Good evening, sir. Assalamu alaikum. Alaikum assalam warahmatullah. How was your day? Alhamdulillah, it was a fantastic day because I enjoyed that day very much, and it was one kind of successful day for me. All right, that's really great to hear.
So we're going to read about word vocabulary. I've already given you the link so that we can start reading. Yeah, So open it up. already, So okay, already I very have opened it. okay. Miss Mithu, what about you? Have you opened? I'm opening it up. Just a minute. Okay, open it up so and let us know so that we can begin. আমাদের এখানে আজকে যে ওয়ার্ক ভোকাবুলারি নিয়ে আমরা পড়ছি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার কথাটা উল্লেখ থাকবেই স্বাভাবিক আমরা যেটা গেস করতে পারি. So I think this is going to be interesting and relative to us. All right. Okay, live. Yes, it's a life related article, life centric, we can say. All right. So Miss Mithu, are you able to open? Okay, I think she will too. So Mr. Asif, I think we're gonna start. We can start the reading part. So start with the vocabularies. Should I start from beginning or from the part of vocabulary? From the part of the vocabulary which starts with application. Application. Okay, thank you, sir, to give me a chance to read the article. Welcome. Application. A form or paper that indicates interest in a particular place of employment. Apply. Ask formally for a job, usually in writing. Apprentice. A person who learns a job or skill by working for a fixed period of time for someone who is very good at that job or skill. Baker. A person who makes bread or cakes by cooking them in an oven using dry heat. Barber. A person who shapes men's beards and cuts men's hair. Bartender. A person who makes and serves alcoholic drinks at a pub, nightclub, or bar. Benefits. Things that an employer may offer an employee in addition to their wages, such as health insurance, annual or sick leave, paid vacation, etc. Butcher. A person who prepares meat to be sold to customers. Farrier. A profession for which one trains a job or series of jobs that you do during your working life. Chambermaid. Someone who cleans and tidies rooms. Chef. A professional cook who is usually in charge of a kitchen in a restaurant. A person who does general office work. Cook. Someone who prepares and cooks food for eating at home or in a restaurant. Coach. A person who teaches or trains an athlete or performer. Craftsperson. A person who makes beautiful objects by hand. Doctor. A person who is trained and licensed to treat sick and injured people. Earn. Receive something in return for work or services done. Employee. To use or get the services of someone to do a particular job. Employee. A person who works for another person or for a company for wages or salary. All right. Employer. Thank you. So let's see what we have until now. So the word we are going to start with is application. The definition is given: a form of or paper that indicates interest in a particular place of employment. একটা ফর্ম অথবা কাগজ যেখানে আসলে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা বা কাজে নিয়োগের ব্যাপারে উল্লেখ করা থাকে. অ্যাপ্লাইটা হচ্ছে ফর্মালি কোনো কাজের জন্য লিখিত আকারে জিজ্ঞাসা করা বা এটার জন্য আবেদন করা. অ্যাপ্রেন্টিসটা হচ্ছে একজন মানুষ যে একটা কাজ শেখে বা একটা স্কিল শেখে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় কারো আন্ডারে বা কারো সাথে কাজ করে যেই ব্যক্তিটা ওই কাজে বা ওই দক্ষতার ব্যাপারে সে যথেষ্ট ভালো, সেটা শিল্পীর অ্যাপ্রেন্টিস হতে পারে, কোনো একটা জবের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রেন্টিস হতে পারে, যেটাকে ইন্টার্নও বলতে পারি আমরা. বাট অ্যাপ্রেন্টিসের সহজ বাংলাটা হচ্ছে শিষ্য. বেকারটা হচ্ছে যারা হচ্ছে ব্রেড বা কেকস বানায় যারা আছে,
বারবার হচ্ছে নাপিত, বা এটার একটা সুন্দর বাংলা আছে, বিভিন্ন জি স্যার, শিলমশাই। আরেকটা আছে নরসুন্দর। নরসুন্দর, নরসুন্দর। ইয়াস, এটা খুব সুন্দর একটা বাংলা, আবার শুনতেও ভালো লাগে। এটা খুব সুন্দর একটা, মানে কি বলতে, ফর্মাল বাংলা যদি বলি আর কি। বারটেন্ডার, নাপিত বলতে যা, মাইন্ড। ইয়াস, হ্যাঁ, নাপিতটা আসলে একটু কি বলে এটাকে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাপিতটা একটা স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বারটেন্ডার হচ্ছে যারা নাইট ক্লাব বা বার বা পাবের মধ্যে সার্ভ করে। বেনিফিটস হচ্ছে, বেনিফিট আমরা যেটা বলি চাকরির ক্ষেত্রে বেনিফিটসগুলো আসলে কী কী থাকে, যেমন কর্মচারীকে, কর্মী নিয়োগের নিয়োগের সময় নিয়োগকর্তা যিনি মানে ওয়েজেস, অর্থাৎ তাদের যে সম্মানী আছে বা বেতন আছে, সেটা পাশাপাশি যেসব ফ্যাসিলিটিসগুলো দেয়, বেনিফিটসগুলো, হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকে, বার্ষিক ছুটি থাকে বা সিক লিভ থাকে, পেইড ভ্যাকেশন থাকে, ভ্যাকেশনে গেলে সেটার খরচ কোম্পানি বহন করে, এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে বেনিফিটস। বুচার হচ্ছে কসাই, ক্যারিয়ারটা হচ্ছে একটা প্রফেশন যেটার জন্য একজন ট্রেন করে। চেম্বার মেটটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ অ্যারিস্টোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে একটা টার্ম, সেটা হচ্ছে ওদের আসলে রুম পরিষ্কার করা এবং ঠিকঠাক করার জন্য যে লোকটা থাকে, কাজের লোকটা থাকে, তাকে চেম্বার মেট বলা হয়। শেফ হচ্ছে প্রফেশনাল কুক, কোনো একটা রেস্টুরেন্ট বা কিচেনের চার্জে থাকেন। ক্লার্কটা হচ্ছে যেটাকে আমরা করণিক বলি, জেনারেল অফিস ওয়ার্কগুলো যারা করেন। কুক হচ্ছে বাসায় খাওয়ার জন্য বা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে যারা রান্না করেন। কোচ হচ্ছে যারা যে কোনো একজন অ্যাথলিট বা পারফর্মারকে ট্রেন করে। ক্রাফটস পার্সন হচ্ছে কারুশিল্পী বলা হয়, তাই না? বাংলাতে সুন্দর একটা বাংলা আছে, কারুশিল্পী। হস্তশিল্পী বা কারুশিল্পের। কারুশিল্পী, হ্যাঁ, যে সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র তারা হাতে তৈরি করেন। ডক্টর তো হচ্ছে তারা ট্রেন্ড এবং তারা কিন্তু লাইসেন্সডও বটে, যে অসুস্থ এবং আহত মানুষের ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য। আর্নটা হচ্ছে কাজ বা সার্ভিসের বদলে যেটা আমরা পাই। এমপ্লয়টা হচ্ছে কাউকে কোনো একটা কাজে নিয়োগ দেওয়া। এমপ্লয়ি হচ্ছে যিনি কোনো কোম্পানি বা কোনো মানুষের হয়ে কাজ করেন স্যালারির বিনিময়ে বা ওয়েজেসের বিনিময়ে। এমপ্লয়ার হচ্ছে নিয়োগকর্তা, যারা নিয়োগ দেন মানুষকে। এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটা, নিয়োগের প্রক্রিয়াটা, দিস ইজ কল্ড এমপ্লয়মেন্ট। ফার্মার তো কৃষক, সেক্ষেত্রে ফার্মার দুটা জিনিস হয়, চাষিও হয়, আবার হচ্ছে যারা অ্যানিমেলস অর্থাৎ পশুপালন করেন তাদেরকে আমরা ফার্মার বলতে পারি। ফিশ। মৎস্য চাষী, পশু পালন যারা করেন তাদেরকে বলতে পারি। ফায়ার ফাইটার, অগ্নি নির্বাপক, দমকল কর্মী। ফিশারম্যান, যারা হচ্ছে মাছ ধরেন। ফিশ মঙ্গারটা হচ্ছে যারা মাছ প্রস্তুত করেন এবং বিক্রি করেন। এখন এই ফিশ মঙ্গার আসলে কারা, তাদের এক্সাক্ট ওই কাজটা কি? আরদ স্যার, আরদ যাকে বলা হয় বাংলা স্যার। আরব আরতদার দ্বারা তাদের। হচ্ছে ওই যে কেটে কেটে বড় সড়ো, যে 20 কেজি 30 কেজি মাছ আসে, সেটাকে সুন্দর করে পিস পিস করে সেটাকে বিক্রি করা, হ্যাঁ, আড়তে যে কাজটা হয়ে থাকে, তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফিশ মঙ্গার। ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট, যারা হচ্ছে ফ্লাইটে আসলে খাবার সার্ভ করেন এবং প্যাসেঞ্জারের টেক কেয়ার করেন, দে আর দ্য ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট। ওকে, তারপর হচ্ছে ফুল টাইম জবের এখান থেকে মিস মিতু, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? স্যার। ওকে, পড়েন দেখি ফুল টাইম জব এখান থেকে। স্যার, আমার হেডফোনে হয়তো একটু প্রবলেম করতে পারে, জানি না বুঝাবে কিনা। বুঝতে পারছি আমরা ক্লিয়ারলি, এখন পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Full-time job. A job working at least 35 hours a week, usually 5 days a week. Garbage man. A person who collects and removes garbage. Hairdresser. A person who cuts and styles hair. Hire. To give work or a job to someone in exchange for wages or a salary. Intern. A student or recent graduate who works for a period of time as a job in order to get experience. Janitor. Someone who cleans a building and makes minor repairs. Minor repairs. Yes. Jeweler. A person who makes jewelry. Job. A specific task or piece of work. The regular work a person does to earn money. A specific task or project that is one's responsibility. Jobless, having no job. Jazz.
Someone who has the power to make decisions on cases brought before a court of law. Someone who decides the winner in a contest or competition. Lever. Practical uh, lever. Practical work, especially that which involves physical effort. Laborer, a worker, especially someone who does practical work with their hands. Lawyer, a person whose job is to guide and assist people in matters relating to the law. Leave, a period of time when someone has a special permission to be away from a job. Mechanic, someone whose job is repairing the engines of vehicles and other machines. Occupation, the work that a person does, a person's job or profession. Overtime, the time worked in excess of a standard day or working hours. Payslip, a slip of paper included with a person's salary payment. Part-time job, a job working only a few hours or days per week. Pharmacist, a person whose job is to prepare and sell the drugs and medicines that a doctor prescribes for patients. Porter, someone who carries other people's bags and luggage. Plumber, someone who supplies and connects or repairs water pipes. Professions, a type of job that requires special education, training, or skill. Protection, Probation. Probation. probation, probation, a period of time that the start of a new job when you are watched and tested to see if you are suitable for the job. Qualifications, an ability, characteristics or experience that makes you suitable for a particular job or activity. Receptionist, a person who greets visitors at an office. Reference, a person who knows you and is willing to describe and usually prize you to support you when you are trying to get a job. A statement as to a person's character or ability. Resume, a রেজিউমে, short এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে, রেজিউমে। resume. Okay. Resume, a short written description of your education, qualifications, and provides employment that you send to an employer when you are trying to get a job, also sometimes called a curriculum, curriculum vitae or CV. Alright, thank you. Salary. সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ। তো চলে যাব হচ্ছে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের পরে ফুল টাইম জব যেটা আছে, এ জব ওয়ার্কিং অ্যাটলিস্ট 35 hours a week, usually 5 days a week। তো সপ্তাহে অন্তত 35 ঘন্টা এবং সাধারণত 5 দিন, সেটা হচ্ছে ফুল টাইম জব। এটা হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ। সো এক এক দেশে আসলে কাজের ধরনটা ভিন্ন হয়, যেমন বাংলাদেশে এটার স্পেসিফিকেশন ভিন্ন হতে পারে। গার্বেজ ম্যান, আচ্ছা সরকারি যে জবগুলো আছে সেটাতে কত ঘন্টা দেওয়া আছে? এখানে হচ্ছে হাফ এন আওয়ার কম আছে, কিন্তু নরমালি হচ্ছে টাইমটা 40 আওয়ার্স। 40 hours, okay. So I think private jobs are, there actually differs between 8 to 12 hours, the full time differs. স্যার তারাও স্যার খাতা কলমে স্যার মানে পেপারে 8 আওয়ার্স, বাট অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিসিনের হচ্ছে তারা মানে মোর দেন 8 আওয়ার্স জব করতে হয়। দে আর বাউন্ড টু মোর দেন 8 আওয়ার্স। Yes, an interesting fact is the job is actually 8 hours. If you add the traveling and etc., you could say you are spending your time on the job for at least 12 to 13 hours. So that's a huge amount of time.
অলরাইট, লেটস টক অ্যাবাউট গার্বেজ ম্যান। গার্বেজ ম্যান হচ্ছে গার্বেজ কালেক্ট করছেন এবং রিমুভ করছেন। হেয়ার ড্রেসার হচ্ছে যিনি চুল কাটছেন এবং স্টাইল করছেন। একটা জিনিস কিন্তু বারবারের চাইতে ডিফারেন্ট অ্যাড হয়েছে। হায়ারটা হচ্ছে জব, জবে নিয়োগ দেওয়া ইন এক্সচেঞ্জ ফর ওয়েজেস অর স্যালারি। ইন্টার্নটা হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট বা রিসেন্ট গ্র্যাজুয়েট যারা একটা কাজের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করেন এক্সপিরিয়েন্স পাওয়ার জন্য। জ্যানিটর হচ্ছে বিল্ডিংয়ের যিনি ক্লিনের কাজ করেন এবং ছোট ছোট রিপেয়ার যেগুলো আছে সেগুলো করেন। জুয়েলার তো আমরা জানি স্বর্ণকার, আমাদের দেশে স্বর্ণকার, বাট আদার্স জুয়েলারি যারা মানে কাজ করেন তারা জুয়েলার বলা যেতে পারে। জবটা হচ্ছে দুটো সংজ্ঞা আছে, একটা হচ্ছে স্পেসিফিক টাস্ক অর পিস অফ ওয়ার্ক, যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজ, এটা হতে পারে জব। যেমন বলে না যে এখানে একটা ছোটোখাটো জব আছে, বা এখানে একটা মার্কেটিং জব আছে, এখানে একটা স্বেচ্ছাসেবী জব আছে, এনজিও জব আছে। সো দের আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ জবস। আরেকটা কাজ হচ্ছে রেগুলার কাজ, যেটা মানুষ টাকা ইনকামের জন্য করে থাকে। জবলেস হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, যার মানে হচ্ছে চাকরি না থাকা, এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন। জাজের ইদানিং আসলে হ্যাঁ, ইদানিং জব লিস্টটাকে আসলে একটু শ্রুতিমধুর করার জন্য বলে ইন বিটুইন জব। ইন খুব বিটুইন পপুলার জব। হচ্ছে ওয়ার্ড ইন বিটুইন জব। দ্যাট মিন্স ইয়েস, I'm ওই trying যে to I'm ওই searching যে for a job. আই এম সার্চিং ফর জব, এটা বলে আই এম ইন বিটুইন জবস। জবলেস অ্যাকচুয়ালি বলা যায় হচ্ছে যে একদমই কোনো জবে আগেও কোনো অভিজ্ঞতা না, আগে কোনো জব করে নেই, সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক জবলেস। এখন আসলে সত্যিকার Well, অর্থে এইচআর ডিপার্টমেন্টকে মনে হয় নিয়োগই দেওয়া হয়ে হচ্ছে এইসব সুন্দর সুন্দর টার্ম তার জন্য। যেমন আগে ছোট ছোট পোস্টগুলোকে অনেক ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, শুনলে ক্লার্ক ছিল, আরও আদার্স ছিল, এখন সুন্দর করে বলে এক্সিকিউটিভ। ইট সাউন্ডস নাইসার, বাট দে ডোন্ট গেট দ্য ফ্যাসিলিটিস অ্যাজ মাচ। অফিস সহকারী। অফিস সহকারী, হ্যাঁ, খুব সুন্দর সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে। তারপর হচ্ছে আগে যাদের ক্লিনার বা পিয়ন যারা ছিল তাদের একটা নতুন টার্ম আমি শিখেছি, অ্যাড হয়েছে, সেটা হচ্ছে এমএলএসএস। এটার একটা MLSS, ফুল yeah. মিনিং আছে। হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং টার্ম, মানে শুনলে মনে হয় খুব ভারী টারি নাম, মানে যে ইউজ করে তার নিজের কাছে ভালো লাগে যে ঠিক আছে একটা কিছু আছে। অলরাইট, জাজ। জাজের দুইটা মানে আছে, একটা হচ্ছে নাউন, যেটা হচ্ছে আমরা বলি জজ যাকে বলি বিচারক একটা, আরেকটা হচ্ছে যাদের ক্ষমতা আছে। একটা তো আছে যারা বিচারক, আরেকটা হচ্ছে যারা কোনো একটা উইনার বা কন্টেস্ট বা কম্পিটিশনে যারা ডিসিশন দেয়। আরেকটা জাজ হচ্ছে ভার্ব আছে, সেটা হচ্ছে আমরা বলি না যে কাউকে আমরা জাজ করি, বিচার বিবেচনা করি, সেটা আছে। লেবার হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক, যার মধ্যে ফিজিক্যালি এফোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। লেবার হচ্ছে যারা এই লেবারটা দিয়ে থাকেন একজন কর্মী, যারা মানে কায়িক পরিশ্রম যেটাকে বলে সেটা করে থাকেন। লয়ার হচ্ছে আইনগত বিষয়ে যারা গাইড এবং অ্যাসিস্ট করে থাকেন। লিভ হচ্ছে ছুটি, কোন একটা সময় যাদের স্পেশাল পারমিশন নিয়ে কাজ থেকে দূরে যাওয়ার সুযোগ থাকে, লিভ যেটাকে বলে আমরা লিভ নেই। মেকানিক হচ্ছে ইঞ্জিন, ভেহিক্যাল ইঞ্জিন বা আদার মেশিনগুলো রিপেয়ার করা কাজ যার থাকে। অকুপেশন হচ্ছে একটা মানুষের পেশা। ওভারটাইম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডে বা ওয়ার্কিং আওয়ার্সের বাইরে যে এক্সেস কাজটা থাকে সেটা হচ্ছে ওভারটাইম। পে স্লিপটা হচ্ছে একটা মানুষের স্যালারি পেমেন্টের সাথে একটা পিস অফ পেপার থাকে, স্লিপ দেওয়া থাকে, দিস কল পে স্লিপ। পার্ট টাইম জব হচ্ছে সপ্তাহে অল্প কিছু সময় কাজ করা, নির্দিষ্ট সময়, পুরো সপ্তাহ না করে। ফার্মাসিস্ট হচ্ছে যে মানুষের কাজ হচ্ছে প্রিপেয়ার করা, প্রস্তুত করা এবং সেল দ্য ড্রাগস অ্যান্ড মেডিসিন। ডক্টর পেশেন্টদের জন্য যে প্রেসক্রাইব করছেন সেই ড্রাগসগুলো এবং মেডিসিনগুলো সেল করা। আচ্ছা, এখানে দেখেন মেডিসিনে ওষুধের দুটো ইংরেজি দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ড্রাগস আর মেডিসিন। আমরা আসলে কোনটা কোন জায়গায় ব্যবহার করবো? দুটোই কি ড্রাগসটা অ্যাপ্লিকেবল? ড্রাগসটা হচ্ছে নর্মালি মেডিসিন বলতে, আচ্ছা বলেন ভাইয়া। হ্যাঁ, মিস হাসিব, সরি মিস্টার হাসিব, আগে একটু আপনি বলে দেন, দেন শুনবো, দুজনের কাছে শুনবো। ড্রাগসটা হচ্ছে মানে সব ধরনের যে আমাদের যে অল কাইন্ডস অফ মেডিসিন ইনক্লুডেড ইন দ্য ড্রাগস, বাট মানে অল কাইন্ডস অফ মেডিসিন আর নট ইনক্লুডেড ইনটু ড্রাগস। এটা অনেক সময় এরকম বলা যায় কি স্যার? কিছু আছে যেমন স্যার আমরা স্যার যদি ইয়াটা বলে থাকি যেমন ফেন্সিডিল, এটা এখন যেমন নেশা, বাট এটা ড্রাগস এর কিন্তু এটা স্যার প্রেসক্রিপ করা থাকে, এটা কিন্তু একটা মেডিসিন, ওয়ান কাপ মেডিসিন। বাট মেডিসিন যেগুলো সেগুলো ড্রাগ হিসেবে কখনো ইউজ হয় না, অনেকটা এরকম আর কি স্যার।
আমার কাছে যতটুকু মনে হয় ড্রাগসটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেম আর কি, কোম্পানির জন্য। বিশেষ করে সবগুলো ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি কিন্তু তাদের প্রোডাক্টসকে ড্রাগসই বলে থাকে। তারপর যখন আমাদের ভোক্তা পর্যন্ত আসে, ডাক্তার পর্যন্ত যায়, সেটা হচ্ছে মেডিসিনস হয়ে যায়। এখন এটা ব্যবহারটা কেন, অর্থ খুঁজতে গেলে আমরা দেখবো যে অর্থ তো একই থাকে, বাংলা অর্থটা দুইটাই ওষুধ। কিন্তু কথা হচ্ছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গাতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিনিস ব্যবহার করতে হবে। সাপোজ আপনি এয়ারপোর্টে যেয়ে বললেন, চেকিংয়ে যদি বলে ফেলেন ভুলে যায় আপনার কাছে কি কি আছে, আই হ্যাভ সাম ড্রাগস, সাথে সাথে হচ্ছে আপনাকে আলাদা করে তারা চেক ইন টিকিট করে দেখবে আপনার কাছে কিছু মাথা ব্যথার ওষুধ, নাপা, এইসব হাবিজাবি আছে। সো ইউ হ্যাভ টু কেয়ারফুলি হোয়াট ডু সে দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেসেস। কারণ কিছু ওয়ার্ডসের ব্যবহারগুলো ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে হয়ে যাচ্ছে তো। সো দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। যাক, তারপর হচ্ছে ফার্মাসিস্ট তো করেছি। পোর্টার, পোর্টার হচ্ছে যারা মালপত্র ক্যারি করেন, কুলি যাদেরকে বলি আমরা। প্লাম্বার হচ্ছে যারা ওয়াটার পাইপ রিলেটেড বাসায় যে পাইপের কাজগুলো থাকে সেটা করেন। প্রফেশন হচ্ছে কাজ, একটা স্পেসিফিক এডুকেশন যেটাতে লাগে, ট্রেনিং লাগে বা স্কিল লাগে, সেই ধরনের জবকে প্রফেশন বলা যায়। প্রবেশনটা ইন্টারেস্টিং টাইম, সেটা হচ্ছে এই সময়টাতে একটা নতুন চাকরিতে যখন হচ্ছে আগে দেখে এবং টেস্ট করে যে আপনি আসলে কাজটার জন্য সুইটেবল কিনা, তারপর আসলে স্যালারি ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারগুলো আসে, রাইট? অনেক কিছু অনেক কিছু ইনক্লুডেড এর মধ্যে। আচ্ছা, শুনি নেই হচ্ছে মিস মিতু একটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলেন, বিটুইন দ্য ডিফারেন্স অফ মেডিসিন অ্যান্ড ড্রাগস। সো শুনি। স্যার, আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে মেডিসিন বলতে সাধারণত যে ওষুধগুলা খেলে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, রোগ মুক্তি হয়, এটা মানে যেটার পজিটিভ সাইড আছে। আর ড্রাগস বলতে আমার কাছে মনে হয় যেটা যে নেগেটিভ ইফেক্ট গুলো রয়েছে, যেমন ঘুমের ওষুধ, ফেন্সিডিল, হিরোইন, মানে এইসব জিনিসগুলা মানে আমার কাছে মনে হয় আর কি। আচ্ছা, মানে নট লাইক দ্যাট। কিন্তু এটা অবশ্য ড্রাগস বলতে, হ্যাঁ, ড্রাগস বলতে মূলত সমস্ত মেডিসিন বা এই যে মানে ফার্মাসিউটিক্যাল যেগুলো আছে এগুলো রিলেটেড সবকিছুকে বোঝায়। কিন্তু বেসিক্যালি আমরা এইভাবে জানি যে ড্রাগসটা হুম মূলত আমাদের কাছে এইভাবে ফ্যামিলিয়ার। হুম 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 এই যেটা মিস্টার আসিফ বলছেন, ওই যে অল মেডিসিন আর ড্রাগস, বাট অল ড্রাগস আর নট মেডিসিনস। অল ড্রাগস আর নট মেডিসিন। ইয়াস ইয়াস, আমাদের এরকম কিছু ইয়ে ছিল, কি বলে এটাকে, কেমিস্ট্রিতে একটা জিনিস ছিল, সকল ক্ষারই ক্ষারক বাট সকল ক্ষারকই ক্ষার নয়, নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। এটা একটা প্রশ্ন ছিল এবং এটা এই কারণে মনে আছে। ওকে, সো লেটস সি, তারপরে দেখি। প্রবেশন তো পড়েছিলাম যে একটা টাইম থাকে চাকরি পার্মানেন্ট হওয়ার আগে যে সময়টুকু যায়, এটার একটা বাংলা আছে, বাংলা তো এটা ভুলে হচ্ছে গেলাম। শিক্ষানবিষ্কাল। শিক্ষানবিষ্কাল, হ্যাঁ, ইন্টার্নশিপ পিরিয়ড যেটাকে বলে বা প্রফেশন টাইম। তারপর হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন, সেটা হচ্ছে একটা কাজের জন্য, নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনি সুইটেবল কিনা সেটার জন্য যে অ্যাবিলিটি, ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন হয়, দিজ আর কল্ড কোয়ালিফিকেশনস। রিসেপশনিস্ট হচ্ছে অফিসে ভিজিটরদের যারা গ্রিট করেন। রেফারেন্সটা হচ্ছে আমরা সিভি শেষে যেটা অ্যাড করি, একজন মানুষ আপনাকে যে চেনে এবং আপনার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে বা সাপোর্ট দিতে পারবে, একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারবে ক্যারেক্টার বা অ্যাবিলিটির ব্যাপারে, দিস ইজ কল্ড এ রেফারেন্স। রেজিউমিটা হচ্ছে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আপনার এমনিতে কোয়ালিফিকেশন কী কী আছে এবং পূর্ব যে কাজের অভিজ্ঞতা আছে সেটা, সেটার একটা শর্ট রিটেন ডেসক্রিপশন যেটা আমরা নিয়োগকর্তাকে পাঠাই। এটার মাঝে মধ্যে এটাকে ডাকা হয় সিভি হিসেবেও ডাকা হয় বা কারিকুলাম ভিটা। স্যালারি যেটা স্যার, আছে, শুনি। স্যার, রিজিউমি এন্ড সিভির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? স্লাইটলি দেয়ার মাইট বি সাম ডিফারেন্সেস। আচ্ছা, আমি সিভি একটু ভার্সেস রেজিউমি যদি বলি, হ্যাঁ শুনি। আমার কাছে মনে হয় যেটা স্যার, রিজনিং হচ্ছে স্যার হচ্ছে মানে এখানে আর সবকিছু ইনক্লুড হবে, আমার লাইফে যা কিছু আছে, মানে এক্সপিরিয়েন্স, ডিফারেন্স বা আদার্স অ্যাক্টিভিটিস এগুলোর ক্ষেত্রে। আর অনেক সময় কারিকুলাম ভিটার ক্ষেত্রে নর্মালি এডুকেশনাল যে কোয়ালিফিকেশনটা সেটা বেশি প্রায়োরিটি পায় আর কি এখানে। আচ্ছা, সংজ্ঞা যেটা দেখাচ্ছে সেটা বলছে রিজিউমিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সামারি, কাজের অভিজ্ঞতা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড, ওই কাজের ক্ষেত্রে যেটা দরকার হয়, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে একটা বেসিকলি ওয়ান পেজের একটা সামারি হয়ে থাকে। আর সিভিটা হচ্ছে একটু লঙ্গার একাডেমিক ডায়েরি, যেখানে আসলে এক্সপিরিয়েন্স থাকে, সার্টিফিকেট কী কী পেয়েছেন, এবং আপনার যদি থিসিস পাবলিকেশন হয়ে থাকে সেগুলো যে একটু বিস্তারিত বর্ণনা থাকে না, সিভিতে ওটা অ্যাড রিলেটেড। হয় আর কি। হ্যাঁ, একাডেমিক একটু লম্বা বর্ণনা থাকে আর কি। আবার বায়োডাটা, তিন ধরনের জিনিস আছে এই ক্ষেত্রে যেগুলো ক্যাটাগরাইজ করি, সিভি,
রেজিউমি আর হচ্ছে বায়োডাটা। রেজিউমিটা শর্ট, আর হচ্ছে যেটাকে বলি আমরা সিভি সেটা একটু লঙ্গার, আর বায়োডাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জীবন বৃত্তান্ত। সেটা, এটার বেসিক ইউজ হচ্ছে আসলে বিয়ে শাদী প্রপোজালে এটা বেশি কাজে লাগে যেটা শুনেছিলাম। সো দিস আর দ্য থিংস। ওকে, তারপর হচ্ছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্যালারি। স্যালারি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মাসের না, আমরা যে মাসে আসলে যেগুলো বলি স্যালারি, অ্যাকচুয়ালি দিজ আর কল মেবি ওয়েজেস। স্যালারিটা ইউরোপ সেন্ট্রিক বা যদি ইংল্যান্ড সেন্ট্রিক ধরি, ওরা কিন্তু পার ইয়ার স্যালারি কাউন্ট করে, পার ইয়ার যে অ্যামাউন্ট অফ মানি তারা দেয়, ইয়ারলি ইয়ারলি স্যালারি, রাইট? জি স্যার, মানে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো আছে মাল্টিন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলো, তারাও এই পার ইয়ার বেস করে স্যালারিটা দেয়। ওসব করে ভাগ ভাগ করে আর কি দেওয়া হয়। ওকে, তারপর দেখি মিস্টার আসিফ পড়েন সেইলর থেকে। Sailor, a person who works on a ship as part of the crew. Crew. Secretary, a person whose job is to handle records, letters, etc. in an office. 6. The time period during which you are at work. Surgeon, person who operates on people who are sick. Tailor, someone who designs, makes, alters, or repairs garments. Teacher, someone who works in school and educates young people. Technician, someone who organizes and repairs technical equipment. Undertaker, person job is to prepare dead bodies that are going to be buried or cremated, and to organize funerals. Vacancy, a job or position that is available to be taken. Head, person who is trained to give medical care and treatment to animals. Volunteer position, job in which the person works but does not get paid. Wage, amount of money that a worker is paid based on the number of hours or days worked. Workload, the amount of work to be done in a period of time. Worker, person who does a particular job to get money. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ। সেলার তো জানি নাবিক, শিপের মধ্যে যারা কাজ করেন, ক্রুয়ের বা কর্মীদের অংশ হিসেবে। সেক্রেটারি হচ্ছে একজন যিনি হচ্ছে রেকর্ডস লেটার একটা অফিসে যিনি ডিল করে থাকেন। শিফটস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডে শিফট, নাইট শিফট যেটা থাকে, আসলে যে সময়টাতে কাজে থাকেন আপনি, সেটা হচ্ছে শিফটস। সার্জন হচ্ছে যারা অসুস্থ মানুষের উপর সার্জারি করেন বা অপারেট করেন। টেইলার হচ্ছে যারা ডিজাইন করেন, বানান, অল্টার করেন এবং রিপেয়ার করেন গার্মেন্টস অর্থাৎ পোশাক। টিচার যারা হচ্ছে স্কুলে কাজ করেন বা এডুকেট করেন ইয়াং পার্সনদেরকে। টেকনিশিয়ান হচ্ছে যারা অর্গানাইজ করেন এবং রিপেয়ার করেন টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলোকে। আন্ডারটেকার ইন্টারেস্টিং একটা জব, আমাদের দেশে এদেরকে আসলে কি বলে, যাদের কাজ হচ্ছে মানে মৃত লোকদের প্রস্তুত করা, মানে দাফন করার জন্য বা পোড়ানোর জন্য, বা এদের কাজ আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ওই ফিউনারেল অ্যারেঞ্জ করা, জানাজার মর্গে অ্যারেঞ্জ। বাংলাদেশে স্পেসিফিক এই ধরনের কোনো পেশা নাই, রাইট? আছে শুধু স্যার। এটাকে এটাই বাংলায় তো তাহলে বলা। কি আচ্ছা, বলা এটা হয়? হচ্ছে যে মেডিকেল কলেজগুলোতে স্যার, হাসপাতালগুলোতে যে ডেড বডিগুলো থাকে, যে পোস্টমর্টেম করে, পোস্টমর্টেম কখন রেখে দেয়, বডিগুলো যে কাটা কেটে যে কাজগুলো যারা করে, ওই বডিগুলোকে যে অর্গানাইজ করে, তারাই হচ্ছে আন্ডারটেকার মূলত আর কি স্যার। আচ্ছা, অথচ এখানে সংজ্ঞাটা ভিন্ন দিচ্ছে। আমাদের দেশে হয়তো কাজের স্পেসিফিকেশন আলাদা, বাট বাইরের দেশে সংখ্যাটা হচ্ছে, ভিন্ন, বাট হ্যাঁ, প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট। প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট, ইয়াস। আন্ডারটেকারের কাজ হচ্ছে তারা অ্যাকচুয়ালি কবরস্থান কেন্দ্রিকই নিয়োজিত লোক, তারাই পুরো কাজটা সমাধা করে, দাফন কাফনের যে পুরো ব্যাপারটা আছে। আমাদের দেশে এটা একটু ভিন্নভাবে চলে যায়, এখন পর্যন্ত আমরা নিজেরাই এই কাজগুলো করে থাকি। এটাই করার কথা স্যার তাদেরকে। মূলত হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোতে তো স্যার আসলে মানে তারা খুব বেশি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে লিড করে, এবং তাদের আসলে কারো সাথে কানেক্টেড থাকে না রিলেটিভস। দ্যাটস ওয়াই এই কাজগুলো নর্মালি তারা টাইমও পায় না, প্লাস সময়ও পায় না। আন্ডারটেকার যারা তারাই করে থাকে, এটা বিভিন্ন মিশনারিগুলোতে দেখা যায়। বাট ইন দ্য কন্টেক্সট অফ বাংলাদেশ, স্যার আমরা তার রিলেটিভসরাই করে থাকে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। সো থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেইনিং ভ্যাকেন্সি। ভ্যাকেন্সি হচ্ছে কর্মখালি যে ব্যাপারটা আছে,
জব পজিশন যেটা অ্যাভেলেবল আছে। ভেট হচ্ছে ভেটেরিনারিয়ানের শর্ট ফর্ম, যারা হচ্ছে অ্যানিমেলদেরকে মেডিকেল কেয়ার বা পশু চিকিৎসক যাদেরকে আমরা বলি। ভলান্টিয়ার পজিশনটা হচ্ছে এমন একটা জব যেটাতে মানুষ কাজ করে কিন্তু বিনিময়ে কোনো সম্মানী বা তার বেতন থাকে না। ওয়েজ দেখেন, আমরা কিন্তু স্যালারি পড়ে আসছি ইয়ারলি, বাট ওয়েজের ব্যাপারটা হচ্ছে ঘন্টা হিসেবে বা দিন হিসেবে যদি পে করা হয় যে অ্যামাউন্টটা, সেটাকে ওয়েজ বলে। সো আই থিঙ্ক ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট উই আর গেটিং নট স্যালারি বাট ওয়েজেস। ওকে, সো ওয়ার্কলোড একটা নির্দিষ্ট সময় যে পরিমাণ কাজের তারা দেওয়া থাকে বা হচ্ছে স্কেডিউল দেওয়া থাকে, দিস ইজ কল্ড ওয়ার্কলোড, কাজের যে চাপটা আছে। ওয়ার্কার হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট জব করে টাকা পায় যিনি, তিনি হচ্ছেন ওয়ার্কার। সো দিস আর দ্য ভোকাবুলারিজ উই হ্যাভ ডান। অনেকগুলো শব্দ ছিল, অনেকগুলো শব্দ ছিল, বাট আই থিঙ্ক ইট কাভার্ড মোস্ট অফ দ্য থিংস। এখন আমরা এটার সাথে এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে এমন একটা প্যাসেজ পড়ে ফেলবো। সো মিস মিতু, I would like to start with you. The title is What Fresh Graduates Should Know About Their First Jobs. আমি লিঙ্কটা অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছি, so open it up so that we can read. Mr. Hasib already opened. So Miss Mitu, have you opened? Okay, her microphone is still turned off. অলরাইট, যারা দেখছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যারা ভিউয়ার আছেন তারা আসলে কতটুকু ক্যাচ করতে পেরেছেন। আই থিঙ্ক জব রিলেটেড আমরা কভার করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি যে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে, এখানে আমরা যে ভোকাবুলারিগুলো আসলে পড়লাম শব্দগুলো, এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন এখানে আছে। শব্দ মনে রাখার জন্য সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বা দীর্ঘস্থায়ী ইফেক্ট যেটা ফেলে সেটা হচ্ছে এটার ব্যবহারটা জেনে ফেলা। ওকে, সো মিস্টার হাসিব, আই থিঙ্ক মিস মিথু ইজ কাইন্ড অফ বিজি এট দ্য মোমেন্ট, সো উই ক্যান বিগিন। শুরু করে দিই। Thank you, sir. ওয়েলকাম। PSL work passive. What fresh graduates know about their first jobs? For recent graduates, their internship may become a stepping stone to full-time employment. Before accepting an offer to work as an intern, you should get some information about the company's reputation of procuring their interns and decide accordingly. Usually hire on intern but have tens of employees working day and night. It is better to look for other companies. The best place to have an internship position is an organization that gives you an opportunity to gain real work experience and develop your skills instead of using you as a cheap worker. Another thing that should be considered is the size of the company. Sometimes bigger and more established organizations are better as they have a clear hierarchy and therefore it gives you a clear idea of your position and the job description, and most importantly, it will be easier to get a mentor. Instead of only five employees are usually more flexible in terms of job responsibilities and therefore it makes it harder to define your position and get mentors. After you choose a company, do a little research on the company, including the people who work there. You can do a Google search and from social media such as LinkedIn, Facebook, and Twitter to dig deep about the company's hiring managers and what they expect from a new employee. All right, thank you. So let's see. For recent graduates, internships may become a stepping stone to full-time paid employment. Before accepting an offer to work as an intern, you should get some information about the company's reputation of procuring their interns and decide accordingly. If they usually hire one intern but have tens of employees working day and night, it is better to look for other companies. The best to have an internship position in an organization that gives you an opportunity to gain real work experience and develop your skills instead of using you as a cheap worker. বেশ ইন্টারেস্টিং। ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের তাদের প্রথম চাকরির ব্যাপারে যা জানা উচিত। যারা সম্প্রতি গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, ইন্টার্নশিপটা তাদের জন্য হচ্ছে ফুল টাইম বা হচ্ছে পেইড নিয়োগের জন্য একটা স্টেপিং স্টোন হতে পারে। স্টেপিং স্টোন কি জিনিস? খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ। প্রথম ধাপ বা কোন একটা অগ্রগতি হওয়ার ক্ষেত্রে যে একটা মূল প্রথম ধাপটাই খুব সুন্দর হয় এই জায়গায়, প্রথম ধাপ হতে পারে। তবে ইন্টার্ন হিসেবে
কাজের অফার অ্যাকসেপ্ট করার আগে আপনার কিছু তথ্য নিতে হবে কোম্পানির রেপুটেশন বা তাদের রেপুটেশন মর্যাদাটা কেমন, যে তারা কিভাবে ইন্টার্নগুলোকে প্রকিউর করছে। প্রকিউর মানে কি জানি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ প্রকিউর? প্রকিউর। Hello, can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. So, what is the meaning of procure? Procure হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড। বলেন দেখি। প্রকিউর হচ্ছে সংগ্রহ বা হচ্ছে রাজি করানো, কিভাবে তারা নেয়। ওকে, হ্যাঁ মিস মিতু কিছু প্রসেস অফ অ্যাকোয়ারিং সামথিং। হ্যাঁ মিস মিতু বলেন দেখি, কিছু বলছিলেন? স্যার বলছি রাজি করানো, প্রকিউর রাজি অর্থ। আচ্ছা, রাজি করানো, সংগ্রহ করা দুটোই যায়, মানে তারা আসলে ইন্টার্নটা কিভাবে নেয় সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ওকে, কিভাবে দেখে, কিভাবে নিয়ে, কিভাবে দেখে তাদেরকে নিয়ে আসে, কোন কিভাবে ট্রিট করে তাদেরকে। হ্যাঁ ট্রিট করে। ওকে, এবং সে ব্যাপার সেই অনুযায়ী ডিসাইড করতে হবে, ডিসাইড অ্যাকর্ডিংলি মানে বোঝানো হয়েছে। যদি তারা সাধারণত একজন ইন্টার্নকে ভাড়া করে, নিয়োগ করে, কিন্তু তাদের আসলে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে এমন টেন্স অফ এমপ্লয়িজ মানে অসংখ্য কর্মী আছে, সেক্ষেত্রে ইটস বেটার টু লুক ফর আদার কোম্পানিজ, মানে অন্যান্য কোম্পানি দেখাটাই ভালো হবে। ইন্টার্নশিপ পজিশন নেওয়ার জন্য সেরা জায়গাটা হচ্ছে এমন একটা অর্গানাইজেশন যারা আপনাকে সুযোগ করে দেয় যে যেখানে আপনি রিয়েল লাইফ মানে সত্যিকার কাজের এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করতে পারবেন এবং নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে পারবেন। যে আপনাকে যে তারা শুধুমাত্র একজন চিপ ওয়ার্কার মানে বিনা বেতনের কামলা যেটাকে বলে আর কি আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের ভাষায়, সেটা না হয়ে সেটা হচ্ছে যাতে আপনি কাজ করার সুযোগ পান এবং স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন। Another thing that should be considered is the size of the company. Sometimes bigger and more established organizations are better as they have a clear hierarchy, and therefore it gives you a clear idea of your position and the job description, and most importantly, it will be easier to get a mentor. Startups with only 5 employees are usually more flexible in terms of job responsibilities, and therefore it makes it harder to define your position and get mentors. তো দুটো ঘটনা বলা আছে। আরেকটা জিনিস যেটা বিবেচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোম্পানির সাইজ কেমন। মাঝে মধ্যে বড়সড় এবং যারা একটু বেশি প্রতিষ্ঠিত অর্গানাইজেশন তারা তুলনামূলকভাবে ভালো, কারণ তাদের একটা স্পষ্ট হায়ারার্কি আছে। হায়ারার্কি খুব ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম। ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ ইট? হায়ারার্কি, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দ্য টার্ম? মানে তাদের একটা নির্দিষ্ট কি বলবো, আমরা যেটাকে বলি চেইন অফ কমান্ড, যে আসলে সিরিয়াল বাই মেনটেন করছে কিনা, কার পরে কে আছে। ক্রনিক্যাল প্যাটার্ন, যেটা চেইন অফ কমান্ডস হবে। ইয়েস, তো এই চেইন অফ কমান্ডটা তারা আসলে বড় কোম্পানিগুলোতে মেনটেন করে। এটার একটা সুবিধা আছে। কি সুবিধা সেটা? কারণ এতে করে আপনি একটা স্পষ্ট ধারণা পাবেন আপনার পজিশনটা আসলে কি এবং আপনার কাজের ডেসক্রিপশনটা কি, কি করতে হবে আপনাকে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন মেন্টর পাওয়াটা সহজ হবে, একজন পথ প্রদর্শক বা যে গাইড যাকে আমরা বলি। স্টার্টআপগুলো যাদের আসলে মাত্র 5 জন কর্মী আছে তারা আসলে কাজের দায়িত্বের ব্যাপারে তারা ফ্লেক্সিবল, ঠিক আছে, কিন্তু এটা কিন্তু আবার তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় যে আসলে আপনার কাজের পজিশনটা আসলে কি এবং মেন্টর পাওয়াটা আপনার জন্য কঠিন, কারণ আপনি 5 জন কর্মীর মধ্যে আপনি দেখা যাবে কে কী কাজ করছে একটু ডিফিকাল্ট। তবে স্বাধীনতা থাকে কাজের ক্ষেত্রে এবং অনেক ভ্যারাইটি অফ এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করা যায়। সো দেয়ার আর প্রোজ অ্যান্ড কনস। After you choose a company, do a little research on the company, including the people who work there. You can do a Google search and comb social media such as LinkedIn, Facebook, and Twitter to dig deep about the company's hiring managers and what they expect from a new employee. আপনি যখন কোম্পানি চুজ করেছেন তারপর কোম্পানি নিয়ে একটু গবেষণা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে যারা কাজ করে তাদেরকে সহ। আপনি গুগল সার্চ করতে পারেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া কম করতে পারেন। এখানে কম তো জানি আমরা চিরুনি, বাট দিস ইজ ইউজড অ্যাজ আ ভার্ব। এটা মানে কি দাঁড়িয়েছে? চিরুনি অভিযান, হ্যাঁ একদম তন্ন তন্ন করে খোঁজা। ইয়াস, সুন্দর করে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে সোশ্যাল মিডিয়াতে, যেমন হচ্ছে লিঙ্কডইন। লিঙ্কডইন হচ্ছে প্রফেশনাল মিডিয়া। ফেসবুক এবং টুইটারে টু ডিগ ডিপ, এটা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ। ডিগ ডিপ মানে হচ্ছে একটু গভীরে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে কোম্পানির হায়ারিং ম্যানেজার, যারা ম্যানেজার হায়ার করছেন তাদের ব্যাপারে, এবং তারা আসলে নতুন এমপ্লয়ির কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করছেন সেটা জানতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া একটা খুবই কাজের জিনিস এই ক্ষেত্রে। সো এটা কেমন বিস্মিত? আর ইউ দেয়ার?
Okay, I think it will take some Hello. time. Yes, yes. পড়েন দেখি। Social media is very also very useful এখান থেকে। Yes, sir. Social media is also very useful to keep in touch with as many people as you can and build your network. Do not hesitate to maintain any personal connection you have because those connections could be the first one who inform you about a new job opening or any vacant positions you can apply for. If you aim for a dream job, do not overlook an entry level position just because it offers uh, medi- my Mediocre, mediocre. mediocre mediocre salary. Entry-level employees are more likely to be given room or grow and learn from their mistakes. They will also be able to figure out the job routines and get used to them when they actually get the position they have been dreaming about. As your first new jobs might be very damaging Demanding. demanding, yet less rewarding. Remember to have fun and sorry, sir. Enjoy your. Enjoy your life. Yes. Working overtime may not always be a good idea to uh, accelerate your career, especially if you have to be more stressed than your seniors. No, seniors will learn bigger salaries. Setting the time for exercise and social life will make your life more balanced and stress-free. Alright, thank you. So শেষে খুব সুন্দর একটা প্যারার কিছু উপদেশ দিয়েছে ফাইনালি, বাট লেটস get back to the social media, which is also very helpful to keep in touch with as many as people as you can and build your network. Do not hesitate to maintain any personal connection you have because those connections could be the first ones who inform you about new job opening or any vacant positions you can apply for. সোশ্যাল মিডিয়া খুবই কার্যকরী একটা জিনিস, উপকারী একটা জিনিস টু কিপ ইন টাচ, মানে কানেক্টেড Yes. থাকার ব্যাপারে, যোগাযোগে রাখার ব্যাপারে। এত মানে যতগুলো মানুষ আপনি পান এবং তাদের সাথে আপনার নেটওয়ার্কটা বিল্ড করতে হবে, তৈরি করতে হবে। আপনি দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না কোনো পার্সোনাল কানেকশন মেনটেন করার ব্যাপারে আপনার যেটা আছে, কারণ এই কানেকশনটা সেইটাই প্রথম হতে পারে যারা আপনাকে একটা নতুন জব ওপেনিং মানে হচ্ছে চাকরি খালি হয়েছে এমন একটা ব্যাপারে আপনাকে জানাবে, অথবা এমন কোনো ভ্যাকেন্ট পজিশন যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। If you aim for a dream job, do not overlook an entry level position just because it offers mediocre salary. Entry level employees are more likely to given room to grow and learn from their mistakes. They will also be able to figure out the job routines and get used to them when they actually get the position they have been dreaming about. যদি আপনি কোনো একটা আপনার স্বপ্নের কোনো একটা চাকরি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি এন্ট্রি লেভেল পজিশনটাকে এড়িয়ে যাবেন না, ওভারলুক করবেন না, কারণ এটার স্যালারি হচ্ছে মিডিওকর। মিডিওকর মানে জানি মাঝারি মানে মধ্যম সারি স্যালারি যেটা স্যার। মধ্যম সারি স্যালারি বা সাধারণ স্যালারি যেটা আর কি। এন্ট্রি লেভেলের কর্মীদের আসলে সুবিধা একটু থাকে, সেটা হচ্ছে কি তাদেরকে একটু রুম মানে তাদের স্পেস দেওয়া হয়, সুযোগ করে দেওয়া হয়, জায়গা করে দেওয়া হয়, যাতে তারা গ্রো করতে পারে, বেড়ে উঠতে পারে এবং তারা তাদের ভুল থেকে শিখতে পারে। এবং তারা কিন্তু ফিগার আউট মানে বের করে ফেলতে পারবে আসলে জব রুটিনটা কেমন হয়, এবং তারা সেটার সাথে গেট ইউজ টু অর্থাৎ অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যখন তারা অ্যাকচুয়ালি তারা যে পজিশনের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখছে সেটা যখন পেয়ে যাবে, তখন কিন্তু তারা ওই কর্পোরেট জিনিসটার সাথে, হায়ারার্কির সাথে বলেন বা রুটিনের সাথে তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এবং ভুল থেকে শিখে তারা এক্সপেরিয়েন্সড হয়ে যাবে, তখন সামলাতে পারবেন। সো অনেকে থাকেন যে আসলে খুবই হায়ার লেভেলে আমি জব করবো, ইটস ওকে, you have the qualifications, educational qualifications, but you need to gain experience, the field experiences. শেষের প্যারাটা খুব অসাধারণ একটা প্যারা দিয়েছে, as your first jobs might be very demanding yet less rewarding, remember to have fun and enjoy your life. Working overtime may not always be a good idea to accelerate your career, especially if you have to be more stressed than your seniors
who earn bigger salaries. Setting the time for exercise and social life will make your life more balanced and stress free. যেহেতু আপনার প্রথম জব খুবই ডিমান্ডিং হবে, তারপরে লেস রিওয়ার্ডিং। ডিমান্ডিং মানে হচ্ছে আপনার কাছে চাইবে বেশি, কিন্তু আপনি ফল পাবেন কম। ফল বলতে হচ্ছে টাকা পয়সার দিক থেকে বা ফ্যাসিলিটির দিক থেকে, এটাকে হচ্ছে ডিমান্ডিং বলা হচ্ছে। মানে থাকে না, ইন্টার্নদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা অনেক পরিশ্রম কিন্তু অনেক বেশি প্রত্যাশা থাকবে আর কি, প্রত্যাশা বা থাকবে। সেই তুলনায় লেস রিওয়ার্ড দিবে আর কি, লেস স্যালারি, লেস ফ্যাসিলিটিস দিবে আর কি। হ্যাঁ, তবে বলেছে যে মনে রাখবেন যে আপনার মজা মজা এবং এনজয় করতে হবে জীবনের সাথে, জীবনের ব্যাপারে। ওভারটাইম করাটা হয়তো সবসময় একটা ভালো আইডিয়া হবে না যে আপনার ক্যারিয়ারকে এক্সেলেন্ট, ক্যারিয়ারের গতি বাড়ানোর জন্য, বিশেষ করে যদি আপনার এই ওভারটাইম করতে গিয়ে আপনার সিনিয়রদের চাইতে বেশি চাপে আপনার থাকতে হয়, যারা বেশি স্যালারি ইনকাম করে। মানে সিনিয়রের চাইতে আপনার মাথা ব্যথা বেশি হয়ে গেলে বা চাপ হয়ে গেলে, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য এটা একটু সমস্যা। যদি আপনি সেটিং দ্যাট টাইম ফর এক্সারসাইজ অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ, যদি আপনার ব্যায়াম এবং হচ্ছে সামাজিক জীবনের জন্য আপনি টাইম আলাদা করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার জীবনটা আরও বেশি ব্যালেন্সড হবে এবং চাপমুক্ত থাকবে। যেটাকে এটা নিয়ে একটা টার্ম আছে, বলেন দেখি, ডু নো হোয়াট ইজ দ্য টার্ম? এই যে সেটিং, এটা মানে ওয়ার্ক লাইফ আর হচ্ছে পার্সোনাল লাইফ এবং সোশ্যাল লাইফ, এই দুটোর জন্য সময় বের করা বা ম্যানেজ করা, এটার একটা টার্ম আছে যেটা নিয়ে প্রচুর কথা হয় এখন। প্রফেশনাল পার্সোনাল লাইফ যে এক করা যাবে না এরকম কিছু একটা স্যার নাকি? এটারই টার্ম আছে একটা, এটা একটা টার্ম আছে। এটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। ইভেন অ্যান্ড্রয়েডের 14 বা 13 ভার্সন থেকে একটা মুডই আসছে, ওয়ার্ক মোড আর হচ্ছে পার্সোনাল না কি যেন একটা মোড আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলা হয় এটাকে, কাজ এবং জীবনের যে একটা ব্যালেন্স, ভারসাম্য রাখা। এটা নিয়েও সামনে একটা আর্টিকেল আমি খুঁজে বের করবো, ইনশাল্লাহ আমরা এটা পড়ে ফেলবো। সো আশা করি যথেষ্ট ইনফরমেটিভ। এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সুন্দর সুন্দর ফ্রেজ ব্যবহার করেছে, দ্যাটস হোয়াট আই লাইকড অ্যাবাউট, তাই না? অনেক ফেজ। অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্রেজ ব্যবহার করেছে এবং এই কারণে কিন্তু আসলে পড়তে ভালো লেগেছে। যদি আপনি বুঝে যান এটার আসলে মানেটা কি, ইট উইল বি মাচ মোর ইন্টারেস্টিং টু রিড এবং পড়ার জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক একটা আর্টিকেল আমি বলবো। এখন শব্দগুলো চেনা হয়ে গেলে, অভ্যস্ত হয়ে গেলে, আই থিঙ্ক উই উইল বি এবল টু রাইট দ্যাট টু। সো দিস ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং থিং। আচ্ছা, এখন আমাদের যেটা কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা কি বলে এটাকে, জব নিয়ে যেখানে এই প্যাসেজটা দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে এটা নিয়ে কাজ করবো আমরা। ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের ফার্স্ট জবের ব্যাপারে আসলে কী জিনিসগুলো জানা উচিত, হোয়াট ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট শুড নো অ্যাবাউট দেয়ার ফার্স্ট জবস। আই উইল বি হিয়ারিং প্রেজেন্টেশনস ফ্রম ইউ, আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনবো, উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট। আর হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে কোনো আর্টিকেল থাকলে আমরা সেটা নেক্সট সেশনে পড়বো, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার টুডে. I'll be seeing you in the next session. Till then, take care of yourself and have a great weekend. It's Thursday, so have a great weekend to all of you. Good night. Allah Hafiz. ভালো থাকবেন। নমস্কার, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফিজ। অলরাইট, যারা ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে যারা দেখছিলেন, অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবে যারা দেখছিলেন, আশা করি আপনাদেরও প্যাসেজটা ভালো লেগেছে। And I hope that I was able to give you some ideas on work and vocabularies. সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং রিড ছিল, পড়ে মজা লেগেছে, ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও লেগেছে। একটা জিনিসই বলবো, সেটা হচ্ছে নতুন একটা ভাষা শিখতে গেলে বা ইংরেজিটাকে যদি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আপনি শিখে থাকেন, ইউ হ্যাভ টু রিড। যত বেশি পড়বেন সেটা আপনার সমস্ত দিকেই কাজে লাগবে। এভরি ডে ওয়ান ইউ রিড ইউর গোনা লার্ন সামথিং নিউ। পড়বেন, ভুলে যাবেন, আবার সামনে পড়বে, তখন মনে হবে চেনা চেনা। দ্যাটস হাউ ইটস গোনা ওয়ার্ক। আপনি তো মানুষ, ইউ আর নট এ কম্পিউটার, রাইট? So even if you don't remember each and every word, just keep on reading, it will come. পড়ার জন্য ম্যাটেরিয়ালসের অভাব নেই, প্রচুর আর্টিকেলস, প্যাসেজেস অ্যান্ড এভরিথিং আসছে। আর যারা আইএলটিএস প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য তো বলাই থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্ট্রেস, আপনাদেরও ব্যালেন্সটা রাখতে হবে। ওকে, সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। I'll be seeing you in the next session. Till then, stay safe, keep planning, and have a great weekend. I'm Hassan Prottoy signing out. Good night, everyone.